मने सुरत होवे मन बुद्ध। उस परमात्मा दे नाम नू सुनदे सार फिर जदों इंसान उस गल ते अमल करता है, उसनों अपने अंदर टिकाउंदा है, उहदी सुरत, उहदा मन, उहदी जिहड़ी बुद्धि है वो बदल जाती है जी, चेंज हो जाती है, वो घड़ी जाती है। जिथे महाराज जी ने आख्या सी तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। जिस तरह एक कलाकार हथ दे विच छीणी हथौड़ी फड़ के पत्थर नूं तराश के उसनूं एक आकार दे देंदा है, उसनूं सोहना बना देंदा है। जिस तरह हथ दे विच पेन फड़ के एक कागज ते सोहना चित्र उतारिया जाता है, इसी तरह है कि इंसान दी जिहड़ी सुरत है, इंसान दी जिहड़ी बुद्धि है, इंसान दा मन, जदों इंसान गुरु दी संगत दे विच बैठना शुरू कर दिंदा है, उहदे नाम दे उत्ते चलदा है, तां इंसान अपनी सुरत नूं, अपने मन नूं, अपनी बुद्धि नूं घड़ लेंदा है जी, सोहनी बना लेंदा। जिस बुद्धि ते मैल है, गंदगी जम्मी है इस समाज दी, उसनूं छिल के उतार दिंदा है। इस मन ते गंदगी है, इस शरण दे विच आके महाराज जी दी गोद दे विच बैठ के मन दी सारी मैल नूं खत्म कर लैंदा। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुराज सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोड़। जदों महाराज जी ने कर्म खंड की गल कीती, उस खंड दे विचों इंसान पवित्र बन जाता। हुण यही पंक्ति महाराज जी ने इत्थे आखी, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। अरदास दे विच एक दान मंगदे हैं जी, आपां विवेक दान। विवेक दा अर्थ है चंगी मत, चंगी बुद्धि। पातशाह जी साडी मत बहुत थोड़ी है, तुसी कृपा करो, सनू ज्ञान बख्शो, सन्नी बुद्धि बख्शो। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, इन्हां तिन्हां चीज़ां नूं इंसान घड़ना शुरू कर दिंदा, तरासदा। जिस तरह एक सुनार सोने ते लगी कालिख नूं उसनूं तपा के उसनूं एक आकार दिंदा है, जिस तरह एक लोहार लोहे नूं पिघला के उसनूं गर्म करके कोई आकार बनाता है, तपना पैना है, क्योंकि तपण तो बाद इंसान दी अहमियत वध जाती है। जदों तक इंसान परिश्रम नहीं करेगा, शर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, अपने शरीर नूं तपाएगा नहीं, उदों तक कुछ भी हासिल नहीं। तुसीं वेखिया होना जी, जेकर असी छांव दे विच बैठे रहिए तो साडा छाया भी, साडा परछाया भी नहीं निकलदा। वो भी उदों निकलदा जदों असी धुप दे विच जांदे हां, जदों असी धुप सेकदे हां। वो धुप दी गर्मी, वो सूरज दी रोशनी जदों साडे शरीर नूं तपाउंदी है, तां जाके साडी परछाई साडे सामने आउंदी है। इस करके तपना पैना, अपने शरीर नूं तपाना, अपने मन नूं, अपनी बुद्धि नूं, अपनी सुरत नूं घड़ना शुरू कर। इन्हां नूं तपा, इन्हां नूं गुरु दे नाम दे नाल चुक। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। भवन दा अर्थ है जी ये सारे भवन, जिहड़े भवन दसे जांदे ने। उस तो बाद सारे भवनां दी सोझी इंसान नूं हो जांदी है। जेड़े ये भवन इस दुनिया दे विच हन, ये सारा संसार, ये सारा वर्ल्ड, ये सारे भवनां दी सोझी इंसान नूं हो जांदी। पर किवें? एक साखी होंदी है जी, आप समूह संगतां ने सरवण कीती है कि जदों एक साध समाधि ला के बैठिया सी ते कह रहा सी कि मैनूं तिन्नां भवनां दी सोझी हो रही है। पर जदों भाई मरदाना जी ने उहदा लोटा पिछे झाड़ियां दे विच छुपा दिता सी, उसनूं अपना लोटा ही नहीं नज़र आया, जिहड़ा कहंदा सी कि मैं 3 भवनां दी सोझी कर लिया। वो भवनां दी सोझी नहीं, सगों ये भवन जेड़े ने इंसान नूं ये पता लग जाता है कि रब जिहड़ा है सारी कायनात दे विच व्यापक है। ये सोझी पता लग जाती है। भावें इंसान किसी भी कोने दे विच जा, उत्थे भी रब मौजूद है। आकाश पताल धरत कुदरत सारे थां ते, सारे भवनां दे विच रब मौजूद है। इस गल दा पता लग जाता है। मन्ने सगल भवन की सुध,
ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਖ। ਹੁਣ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਖਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਟ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਟ ਹੈ ਮਨ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਬਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਗਈ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੱਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ, ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਪਲਸ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਕ, ਮਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, 2-4 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਜਾਗ ਤੇ ਜਾਗ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗਡਰੀਏ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।